ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟಿವಿಯ ನಾನು ರೈತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ. ಎಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನಿವತ್ತು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ITC ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೈತರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯನ್ನು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯನ್ನು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು. ನಿನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಗಿದು. My message in English because I'm not very sure about the vernacular. Some apologies on that. But of course, coming to the point, then I really congratulate all of you. All of you are an empowered woman, of course, and we don't need a day to celebrate our womanhood. We are becoming stronger and stronger by the day, and I would really want to congratulate each one of you to bring a change in yourself. And see, it's livelihood plus it's economic change that we are bringing. I'm happy that Awake has been helpful, and Asha ma'am with Awake's encouragement and leadership has helped all of you to make some meaning out of the work that we are doing on a daily basis. Primarily, it is supporting all of you to give some economic benefit and keep our work and keep our life sustainable. And it is very, very heartfelt thanks from me, from ITC team, to see you all progressing and growing in all your respective objectives and ventures in life. And we at ITC really have a vision to empower all the women who have this notion in themselves that they want to grow something big, do something big, and bring change in the society at large. So I have been reading through some of the testimonials, and it's very encouraging that people could really get benefited from Nanu Kuda Raita, the initiative that we could take for all of you. And I'm happy that many of you could use the training material that was delivered during these months to all of you. And really thanks to Awake team and Vinod for his leadership, for their leadership in driving all these sessions with the farmerettes. And of course, please think that nothing in the world can stop any one of us if we really think and if we really align with what we think internally. If we have the power, we definitely can do. And coming to the project, I'm happy that you all could learn many new things in how to grow fruits and vegetables, how to make value-added foods from those fruits and vegetables. I could hear that people were encouraged to make some products which can be used in daily life like jams and all from the fruits. All I also want to say as I end my message to all of you is, while you are growing all these things for an economic purpose, please try to inculcate all of them as part of your daily diet. Please try having as much as fruits and vegetables and balanced diet as possible, because it's not for others that we need to do. We should think about ourselves first. If we are strong, healthy from inside, then only we'll be able to develop healthier communities. Thank you very much. Thanks to all of you, and thanks to Awake.
ಬರೀ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ತಿಂಡಿ, ಹಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ they have a diverse portfolio of consumer products. These products cater to everyday needs, but ITC ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ 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 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ITC ಲಾಂಚ್ ದ ಮೇ ಬಿ ಕಿಸಾನ್. ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ITC ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ದಿಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವುಮೆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, thereby enhancing their agricultural productivity. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂಶ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ. 1000 ವುಮೆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, 1000 ವುಮೆನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ITC ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮಂತಾನೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಫೇಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಫೇಸ್ 1 ವಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ, ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಲದ ವಿಷಯ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಆಮದನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದೇ ತರ ಲಾಂಚ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ದ ಲಾಂಚ್ as in the success of this program was in Mumbai, and then they decided to have it in Karnataka and Maharashtra. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು this year we are doing, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ and ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 500 women will it. ಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ITC ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ITC ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಗೇನ್ ITC ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಒಂದಿನ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ITC ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನದು ವೃತ್ತಿಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. FPO ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಕೆಲವರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು FPO ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೂಡ, ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕೊಟ್ವಿ. ಫೇಸ್ 1 ಇಂದ ಇರೋ 103 ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್, ಇವಾಗ ಫೇಸ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ 1 ಇಂದ 103 ರೈತರು ಬಂದಿದ್ರು. ಫೇಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು 165. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 268 268 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತೆ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 255 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಫೂಲಾಂಬ್ರಿ, ದೌಲತಾಬಾದ್, ಪಾಡೇಗಾಂವ್, ಬಿಲ್ದಾ ಅಂಡ್ ಚೌಕಾ, 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇ ಬಿ ಕಿಸಾನ್ ಬರೀ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ರೈತರ ಪರಿವಾರ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ITC ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 1 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, 1 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, 2ನೇ ವರ್ಷ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋರದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಳೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದು ಅವೇಕ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೈತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರೈತ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರಿದ್ರು. ಬರೀ ಇದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ರೈತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಓಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ? ಮ್ಯಾಂಗೋ, ITC
ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಮಿಕಲ್ದು ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಳಸದೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಜ್ಯೂಸ್ ITC ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ 4 ದಿನ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಬರೀ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಈ ತರ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರೀ 500 ವುಮೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. 5,000 5 lakhs ಈ ತರ ಅದು ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರೋ ಕಣ್ಣಿನ ಗಣಸರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು 4 ದಿನನೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರಫ್ತು ಆಮದು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾನಾ ರೀತಿ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುತ್ತ ಆ ಥರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸುತ್ತ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಮಕ್ಳುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಕ್ಳು ಕುಡಿದ್ರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ತರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸುತ್ತ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ITC ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ತರಬೇತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಅವೇಕು ಮತ್ತು ITC ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 200-300 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಈ ITC ಮತ್ತು ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಅವೇಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇದು ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವುದು ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದಾಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋ ತನಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಯಾರಿಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಸಂಸಾರನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮುಖ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸುಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ದಿನ 5 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು, ರೀಸೈಕಲಿಂಗು, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಥರ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಂಗೆ, ಜೈವಿಕ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಯಾವಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ,
ಬೇಕಾದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅದು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮುಂದೆ ತರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀವಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ITC ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಾಯನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 days ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುರ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ITC ಮತ್ತು ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವೇ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 70% ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ITC ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ITC ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? So this initiative is a social initiative by ITC in collaboration with 7th Sense and is implemented by Awake Partners. So what we are planning to encourage here is to bring in cultural and gender diversity here by bringing in more women into the manufacturing sector, and we want to encourage the women to learn more about manufacturing and how to sell the fruit-based products. And this program in general is in 2 states, which is Karnataka and Maharashtra. We plan to teach sessions for 500 women all together, and it's a second phase of the program where we have now reached 2,000 plus women. And it's great to tell you all and to share, and I would like to congratulate our implementation partner that we could successfully teach and impart sessions to all these rural women regarding purchasing, regarding packaging, regarding manufacturing, and the value addition of all the products, which helps them to scale up
their current practices, and how do they really incorporate this into a holistic economy development program. So I am very happy that we could do this as an encouragement program to all our women farmerettes. Congratulations to all of them. Okay, ma'am. Thank you Thanks so a lot. much. Hello sir, ನಮಸ್ತೆ. Okay, ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ITC ಮತ್ತು ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ರೈತರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ರೈತರು ಆಗಿ ತುಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾವು, ಪೊಮಗ್ರನೇಟು, ನಿಮ್ಮದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಅದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 500 ಫಾರ್ಮರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು 4 ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ITC ಅವರು ಇದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅವರವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೈತರು ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನೀವು ಈ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಕೂಡ ರೈತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ITC ಅವರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಯಶವಂತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ TV, ಬಿಡದಿ.